اسلامی تاریخ میں جن شخصیتوں نے اپنی سیرت کے سنہری نقوش چھوڑے ہیں ان میں ایک بڑی شخصیت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان کو جو اعزازات حاصل ہیں وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئے ہیں۔ ان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ ان کو اسلام کا پہلا معلم بننے کا شرف حاصل ہے۔ یہ قریش کے ایک امیر گھرانے کے فرد ہیں۔ ان کا بچپن اور جوانی نہایت ناز و نعم میں گزرا ہے۔ نہایت ہی قیمتی لباس زیب تن کرنے والے، مہنگے سے مہنگے عطر استعمال کرنے والے، خود بھی خوبصورت ہیں اور گفتگو نہایت ہی خوبصورت ہے کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ اکثر نوجوان انتظار میں رہتے کہ کب مجلس میں آئیں گے۔ مجلس میں بیٹھتے تو لوگ ہمتن گوش ہو کر باتیں سنتے۔ گفتگو اتنی شیریں اور مدلل ہوتی کہ لوگ سر دھنتے رہ جاتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز حق بلند فرمایا، یہ نہایت کٹھن دور اور مشکل ترین وقت تھا۔ اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے تھے۔ چھپ چھپ کر تبلیغ ہوتی تھی۔ دار ارقم دعوت اسلامی کا خفیہ مرکز تھا۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ قریش کا یہ نوجوان دار ارقم میں آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ تمام مراعات چھن گئیں، دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے اور قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو یہ قید سے بھاگ کر حبشہ جانے والے قافلے میں شریک ہو گئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ پہنچ کر مہاجرین میں ایک افواہ پھیلی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کئی مہاجرین حبشہ سے واپس مکے میں آ گئے۔ ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب مکہ میں پہنچے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو محض افواہ تھی۔ یہاں تو لوگ اسی طرح کفر اور شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسلام دشمنی میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کو الوداعی نظروں سے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو گھر والوں نے پوچھا، مصعب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کہنے لگے اگر ان کے پاس جانا ہے تو پھر ہماری کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جو لباس تو نے زیب تن کر رکھا ہے یہ بھی ہمارا ہے، اسے اتار کر جاؤ۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لباس اتار کر دے دیا اور اپنے سطر کو ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں سے ڈھانپ کر سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت پاک میں اسی طرح حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آہیں نکل گئیں۔ شفیق آقا نے شفقت بھرے انداز میں پوچھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان کر کے آ گیا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریسیو کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب وہ
शब व रोज़ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में और दीन की तालीम में मसरूफ़ हैं कि एक दिन मदीना तैयबा से एक वफ़द आया जो 6 अफराद पर मुश्तमिल है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में कहा, आका हमें एक मुअल्लिम की ज़रूरत है जो हमें कुरान और सुन्नत की तालीम से आरास्ता करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पड़ी। आपने फरमाया, मसअब आप मदीने चले जाएं, लोगों को इस्लाम की दावत दें। तो हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के हुक्म से मदीना पहुँच गए। मदीना के अंदर आपके मेज़बान अंसार के सरदार असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस्लाम के इस पहले सफ़ीर ने चंद ही दिनों में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर लीं। सारा दिन दावत व तबलीग में लोगों को इरकान इस्लाम सिखलाते हैं, कुरान व हदीस पढ़ाते हैं, सरवर कौनैन के फरमूदात सुनाते हैं। बड़े बड़े सरदार मुसलमान हो गए। जा बजा उन्हीं के तज़किरे हैं, उन्हीं की बातें हैं। लोग कह रहे हैं उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं, सैयदना साद बिन मुआज़ मुसलमान हो गए हैं, सैयदना साद बिन उबादा मुसलमान हो गए हैं, असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियतों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें। चंद ही दिनों के अंदर एक काबिल कदर जुमात परवान चढ़ चुकी है। जब नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े काफ़िले के साथ हज के लिए मक्का में आए। अपने आका को अपनी कामयाबियों के बारे में बताया, मदीना के हालात के बारे में आगाह किया। यूं हिजरत की राहें हमवार हुई और फिर एक दिन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मईयत में हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना तशरीफ़ ले आए। सन 2 हिजरी में मारके बदर पेश आया, तो बदर के फ़िदाइयों में हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। फिर इसके कुछ ही अरसे बाद ग़ज़वा उहद का मौका आता है। ग़ज़वा उहद में भी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक हुए और दादे शुजाअत देते हुए मर्तबा शहादत पे सरफराज हुए। जब कफन दफन का मौका आया तो हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कफन मुयस्सर न था। एक छोटी सी चादर थी जो उनके जिस्म मुबारक के ऊपर पूरी नहीं आती थी। सर पर डालते तो पाँव नंगे हो जाते और पाँव पर सरकाते तो सर मुबारक नंगा हो जाता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, नाश के करीब खड़े हुए, आँखों से आंसू रवा हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मक्का में सबसे नफीस लिबास पहनने वाले, सबसे खूबसूरत बालों वाले, आज तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तुम एक मामूली चादर में लिपटे हुए हो। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शहादत का गवाह है। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि मसअब के सर को ढांप दो और कदमों पे घास डाल दो और सुपुर्द खाक कर दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।